गुरु रूप साध संगत जीओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी का गुरगद्दी पुरब मना रहे हैं। सो गुरगद्दी पुरब मनाते हुए अज जो विचार असी साझी करनी है कि सिख इतिहास विच गुरगद्दी पुरब दी महानता क्यों है और इस किस तरीके नाल इस गुरगद्दी की परंपरा जी सी वो शुरू हुई और किस तरीके नाल अगे चली। सो अज थोड़ी जी ये विचार करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अज धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का गुरगद्दी पुरब है। सो गुरगद्दी पुरब की जो असी गल करते हैं तो असी पूरे साल विच 10 वारी गुरगद्दी पुरब मनाने हैं। वैसे देखिए तो 10 गुरु साहिबान तो 11वां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जुगो जुगो अटल होना। उस दे विच सानू गुरगद्दी पुरब असी 10 मनाने 11 की बजाय। क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जी ते तुर तो ही जगत गुरु बन के आए सन। उन्होंने किसी ने गुरगद्दी दी नहीं सी। सो उन्होंने गुरगद्दी पुरब कभी मनाया नहीं जाता। कभी सोच के याद करके देख लो, गुरु नानक देव जी का गुरगद्दी पुरब कभी नहीं मनाया जाता क्योंकि वो तो निरंकार के देश तो ही गुरु बन के आए सन। जगत गुरु बाबा जगत गुरु नानक बन के आए सन। पर उस तो बाद हर गुरु साहिबान नूं गुरगद्दी की बख्शिश की गई। और बड़ी बारी ये गल दा जिक्र असीं करते हैं कि गुरु नानक देव जी ने ऐसी परंपरा शुरू की सी गुरगद्दी की कि जिंदे जी अपना उत्तराधिकारी थाप के अगला गुरु जिहड़ा सी वो थाप दिता जाता सी। सो गुरु नानक देव जी के समय तो ही ये चल रहा सी कि अपने जिंदे जी उन्होंने लैणा जी नूं गुरु अंगद बना दिता। इसी तरह गुरु अंगद देव जी ने अपने जिंदे जी गुरु अमरदास जी नूं तीजी पातशाही बना दिता। सो ये परंपरा जी सी ये अगे चलती गई। सो 10 गुरु साहिबान तक ये परंपरा अगे चली। उस तो बाद वारी जो आई गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी दूरदृष्टि नाल एक बहुत वड्डा काम किया कि इस तो अगे उन्होंने किसी भी देहधारी गुरु नूं गुरगद्दी की बख्शिश नहीं की, बल्कि सानू गुरु शब्द दे सानू शब्द दे लड़ लाया, सानू गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया और अगे वास्ते हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो इस तरीके नाल 11 गुरु साहिबान होने के बावजूद भी असी गुरगद्दी पुरब जो है वो 10 वारी मनाने। खैर अगे चलिए। सो इन्हां 10 विचों भी जो गुरपुरब असी अज मना रहे हैं इसकी महानता क्यों है? ये बड़ी सोचने वाली गल है कि सारे गुरु साहिबान नूं गुरगद्दी की बख्शिश की गई और अगली पातशाही थापिया गया। पर अज वाला जो गुरपुरब है उस दे विच गुरगद्दी की महानता सब तो ज़्यादा क्यों है? उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि सारे गुरु साहिबान की शरीरक उम्र सब की अलग अलग सी। कोई 40 साल का, कोई 20 साल का, कोई गुरु अमरदास जी महाराज सब तो वड्डी उम्र वाले सी। सो इन्हां सारियां दी अगर उम्र का ध्यान करिए तो उस हिसाब नाल सब तो छोटी उम्र 5 साल 3 महीने, सिर्फ 5 साल 3 महीने साढ़े सारियां दे घर बच्चे ने छोटे छोटे। असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 कुछ साल का बच्चा कितना कु काबल हो सकता है कि पूरे खालसा पंथ नूं संभाल सके। सो ये गुरगद्दी की बख्शिश जिहड़ी हुई सी ये 5 साल 3 महीने के टाइम उम्र दे विच गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं 8वां गुरु थाप दिता गया। तो इसका जे असीं पिछे चलीए तो इसका इतिहास बहुत लंबा है कि इसकी क्यों लोड़ पै गई और क्यों इन्हों थापिया गया। दूसरी गल कि गुरगद्दी दे विच उम्र का तो कोई तकाजा है ही नहीं सी। सारे गुरु साहिबान ने असी अगर स्टडी करके देखिए सब दी अलग 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 उम्र सानू मिलेगी। सो ये उम्र का, शरीर का, रिश्ते का, किसी चीज़ की भी कोई क्राइटेरिया नहीं सी गुरगद्दी वास्ते। सो गुरगद्दी जिहड़ी सी वो उसनूं दित्ती जाती सी तख्ते उपर सोबे जो तख्ते लायक होई। दूसरी गल कि उम्र का तकाजा ना होने करके भी जोत गुरु नानक की चल रही सी। जोत गुरु नानक की चल रही सी। शरीर बदल रहे सन क्योंकि शरीर की उम्र होंदी है। हर शरीर की कोई ना कोई उम्र है। एक शरीर जिहड़ा दुनिया ते आया उसने जाना ही है। सो हर शरीर की उम्र होंदी है, उम्र के हिसाब नाल उन्होंने इस दुनिया तो चले जाना। सो शरीर बदलता सी पर जोत जिहड़ी सी वो हमेशा गुरु नानक दी जाती सी। जोत का मतलब ज्ञान, जोत का मतलब विचारधारा। जो जोत गुरु नानक देव जी ने शुरू की, उन्होंने विचारधारा, उन्हों का ज्ञान,
ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 62 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਚੌੜ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌੜ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤੀਰ ਮਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਪਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋੜੀ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ
ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਭਰਮ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ, ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ, ਚੀਵਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਾ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਆਖਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨੈ ਮਲੇਛ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, 7-7.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਜੁਰਤ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈ ਮਲੇਛ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਚ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ,
परिक्रमा करनी, संगत विच अनाउंसमेंट करनी, वो सारा काम जिहड़ा सी वो किसने निभाया? वो बाबा गुरदित्ता जी, जिहड़े कि बाबा बुढ़ा जी दे सपुत्र सन। उन्होंने उन्होंने गुरगद्दी की बख्शिश की। तो हुण महाराज धन गुरु हरराय साहब जी बेफिक्र होके ते गुरु नानक दे हुक्म विच चलदे होए वो इस संसार तो चलाना कर गए, इस संसार तो वो ज्योति जोत समा गए। सो गुरपुरब भी नाल ही आंदा है पहले, लेकिन पहले आंदा गुरगद्दी पुरब ते ज्योति जोत बाद च आंदा है। सारे गुरु साहिबान दा ये देख लो कि जिन्ने भी असीं अगे मना चुके हैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ है कि पहले गुरगद्दी पुरब आएगा, गुरगद्दी की बख्शिश दे के जिम्मेवारी संभलवा के उस तो बाद महाराज ਜਿਹੜੇ ਨੇ उस संसार तो चलाना करते हैं। सो इस गुरपुरब ਦੇ गुरु हरकृष्ण साहब जी के गुरगद्दी पुरब के नाल नाल गुरु हरराय साहब जी का ज्योति जोत गुरपुरब भी असीं मना रहे हैं। सो उन्होंने भी असीं अपने श्रद्धा के फुੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ भेट कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी जिंदगी बड़े 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 काम करके ने गुरु हरराय साहब जी के जो उन्होंने गुरपुरब आया और फिर होर भी आएगा, क्योंकि हर गुरु साहब के 3-3 गुरपुरब तो आने ही ने, एक प्रकाश पुरब, एक गुरगद्दी पुरब, एक ज्योति जोत। से जदों भी गुरपुरब आंदा है तो जरूरी गल है कि उन्होंने जीवन दी साखियाँ, उन्होंने जीवन दी कथावां वो असीं जरूर आपस में साझियां करने हैं, क्योंकि गुरु इतिहास के नाल सांझ पानी बहुत 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 जरूरी है। जे अज असीं गुरु इतिहास नूं याद करना छड्ड देंगे तो कल नूं साडे बच्चों तक तो कोई गल पहुँचनी नहीं, अजे भी नहीं पहुँच रही। मैनूं बहुत वड्डी शिकायत है कि बच्चों तक असीं अपना सुनहरी इतिहास पहुँचा ही नहीं रहे। असीं कोशिश ही नहीं कर रहे कि उन्होंने दस्सिया जाए कि तुसीं किस खानदान विच हो, तुसीं कित्थे, तुहाडे विरसा, तुहाडा पिछोकड़ कित्थे है, असीं नहीं दस रहे। लेकिन असीं जे थोड़ी थोड़ी गल जे आप भी नहीं करांगे, आप नहीं सुनांगे, शेयर नहीं करांगे तो अगों बच्चों की दसांगे। सो हमेशा एक गुरबाणी नाल जोड़ना तो एक गुरु इतिहास नाल जोड़ना, ये दो काम बहुत जरूरी ने जिहड़े कि असीं अपने बच्चों वास्ते करने ने। गुरबाणी याद कराओ थोड़ी तो थोड़ी, एक ही ओंकार तो शुरू करो, सिर्फ मूल मंत्र तो शुरू करो, सिर्फ पहली पौड़ी तो शुरू करो, लेकिन हौली हौली करके बच्चे गुरबाणी के नाल जोड़ना। दूसरी गल कि बच्चों इतिहास दी गल्लां सुनानियां थोड़ियां थोड़ियां, जबरदस्ती डंडा मार के तुसीं बिठा के उन्होंने नहीं सुना सकते, ना तुसीं पाठ सिखा सकते हो। ये सारा काम मावां दा, दादियां नानियां दा ही काम है कि वो चलते फिरते ही गुरबाणी नाल बच्चों को जोड़न ते चलते फिरते ही गुरु इतिहास नाल जोड़न। पर उस नाल जोड़न वास्ते सब तो पहले जरूरी है पहले अपनी जेब में कुछ होएगा तो बच्चे देंगे। बच्चा पैसे मंगता है, साढ़े पर्स में पैसे कोई नहीं, असीं कित्थों देंगे। सो कुछ ना कुछ ज्ञान पहले अपने कोल असीं इकट्ठा करांगे तो फिर अगों वड्डांगे। वंडना बड़ा जरूरी है क्योंकि फ्यूचर इस उत्ते डिपेंड करता है। सो मेरी गल दा बुरा ना मनना, बल्कि इस उत्ते जरूर अमल करने की कोशिश करना कि बच्चे नूं गुरबाणी नाल और गुरु इतिहास नाल जोड़ना बहुत बहुत साढ़े वास्ते जरूरी है और साडा फर्ज है। असीं अपने फर्ज नूं पछाणीए और इस तरीके नाल अपने देश की, अपनी कौम की असीं सेवा इस तरीके नाल ही कर सकते हैं। सो अज दे प्रोग्राम दी इत्थे समाप्ति है जी। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।